हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு யார் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி என்ன வாசிக்க சொல்லிருக்காங்க மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி. சூப்பர். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுது எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? மணிமேகலை மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற டிவோட்டிஸ் அனைவரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 6வது சாப்டர். இது கர்மயோகத்துள்ள கடைசி சாப்டர். இதுதான் 6 பகுதியா 3 பகுதியா பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா? கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்னுட்டு 3 யோகத்துல இது கர்மயோகத்துல கடைசி சாப்டர். நாளைக்கு 7வது சாப்டர்ல இருந்து பக்தி யோகம் ஆரம்பமாகுது. இது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த படத்தை. இது பதஞ்சலி முனிவர் இந்த மாதிரிதான் யோகத்தை பயிற்சி சொல்றதுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா அவர் இருந்தாரு. அதுதான் இது தியான யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் கோவிந்தருக்கு நமக்கு பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு மங்களாச்சரண் சொல்லிடுறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा
ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம நேத்தி வந்து 5வது சாப்டர் பார்த்தோம். அதோட சுருக்கம் இது காட்டியிருக்காங்க. பகவான்கிட்ட வந்து என்ன கேட்கிறாரு அர்ஜுனர், சந்நியாசம் செயல் இல்லாம இருக்கிறதா அல்லது கர்மயோகத்துல செயல்படுதா, பக்தி யோகத்துல செயல்படணுமா இல்ல துறவியா போகணுமா அப்படின்னு பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் தன்னோட சந்தேகத்தை கேட்கிறாரு. அதுக்கு என்ன பகவான் சொல்றாருன்னா, நீ வந்து பகவானுக்கு பலன்கள் எல்லாம் அர்ப்பணிச்சுட்டு செயலுதான் செய்யறதுதான் வந்து பக்தி யோகத்துல ஈடுபடுறதுதான் சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது அப்படிங்கிறத பதிலா கொடுத்தாரு. அப்புறம் அதுல வந்து நம்ம வந்து நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். கர்மா அப்புறம் வந்து கர்மத்துல இருந்து எப்படி பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுவிக்குது அந்த கர்மா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். அகர்மா விகர்மா அப்புறம் வந்து கர்மா சகாம கர்மா நிஷ்காம கர்மான்னு அந்த வகைகள்லாம் நம்ம வந்து நேத்தி படிச்சோம். அப்புறம் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் எப்படி விடுதலை ஒருத்தர் வந்து ஒரு உயிர்வாழி விடுதலை அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நேத்தி சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம். இன்னைக்கு சாப்டர் இது வந்து அத்தியாயம் 6 அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல ஒருத்தர் வந்து அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும், அவங்க என்னென்ன செய்வாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் அந்த யோகம்னா என்ன, அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன, அதை வந்து செய்யக்கூடியவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகத்தோட நிலைகள், அது எத்தனை விதமான நிலைகள் கொண்டது, அது வந்து ஒரு 8 விதமான அஷ்ட அங்கம்னால, அஷ்டன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் 8, அங்கம்னா உடலை வந்து அந்த நிலைகள்ல வந்து அங்கம்ங்கிறது அது பிரிவுகள், 8 வகையான பிரிவுகள்ல அந்த அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை பத்தி படிக்க போறோம். அது வந்து 6.10 இருந்து 6.32 வரை உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மனதை வந்து ஏன் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னுட்டு 6.83 இருந்து 6.36 வரையில உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதுக்காக மனசை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத. அப்புறம் ஒரு தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன, ஒரு இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல ஒரு பயிற்சி செய்யறாங்க ஒரு யோகி, அந்த யோகத்துல அவங்க முன்னேறி போயிட்டாங்கன்னா பகவான்கிட்ட போயிடுவாங்க. ஒருவேளை அதுல வந்து அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க, தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்களோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் வந்து 6.37 இருந்து 6.45 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் கடைசியா வந்து பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்த யோகம், யோகத்துல உயர்ந்தது வந்து பக்தி யோகம். யோகம் என்னென்ன வகை, அதோட படிநிலைகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி விரிவா பார்ப்போம். அந்த யோகத்திலேயே ஏன் பக்தி யோகம் மிக சிறந்ததா சொல்லப்படுது அப்படிங்கிறத பத்தி 6.46 இருந்து 6.47 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து இதை நம்ம என்னன்னா, யோகா அப்படின்னா என்ன, யோகான்னாலே இணைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப வந்து பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரு இணைப்பு ஏற்படுத்துறது தான் யோகா. இப்ப இந்த காலத்துல வந்து யோகா சென்டர்லாம் நிறைய இருக்குது. ஆனா அந்த காலத்துல எல்லாம் யோகான்னாலே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கர்ம யோகம் ஞான யோகம்னா அந்த விதவிதமா பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா. இந்த யோகங்களை தான் யோகான்னு அப்ப சொல்லுவாங்க. இப்ப ஒரு யோகி இருக்கிறாரு, அவர் தன்னோட உடம்ப வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, யோகாலையில ஈடுபடுத்தி நிக்கிறாரு. இத மாதிரி உடம்ப வளைச்சு நிக்கிறாரு. அது மாதிரி நம்ம பகவானுக்கும் நமக்கும் இது பண்றதுதான். இதுல வந்து இந்த பிக்சர்ல காட்டுறது வந்து நம்ம உடல்ல இருக்க 7 விதமான சக்ராஸ். இது வந்து நம்மளோட முதுகு தண்டோட அடிபாகத்துல இருந்து தொடங்கி நம்மளோட உச்சந்தலை வரையிலும் போகும் அந்த 7 சக்கரங்கள். அது என்னென்ன சக்கரம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். இந்த இடத்துல முதுகு தண்டோட அடிபாகத்துல இருக்கிறதுக்கு பேரு மூலாதாரம். உங்களுக்கு எல்லாம் கூட தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் ஒரு தடவை சொல்றேன். இதுக்கு பேரு மூலாதாரம். அடுத்தது வந்து இது வந்து சுவாதிஷ்டானம். அடுத்தது இது வந்து மணிப்பூரகம் அப்படிங்கிறாங்க. இது அநாகதம். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, விசுத்தி. அடுத்தது இது ஆக்கினை. இது வந்து சகசிராகாரம்னு சொல்லலாம், துரியம்னு சொல்லுவாங்க. சகசிராகாரம்ங்கிறது இந்த உச்சந்தலையில இருக்கிறதுக்கு பேரு சகசிராகாரம். இது எத்தனையுமே நமக்கு உடம்போட பின்பாகத்துல இருக்கு. எல்லாருக்கும் இந்த 70 சக்கரங்கள் இருக்கு. அந்த துரியம்ங்கிறது தான் கடைசி அந்த சகசிராகாரம்ங்கிற சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சக்கரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அது வந்து நம்மளோட ஞானத்தோட வாயில்னு சொல்றாங்க.
இந்த 7 சக்கரங்களும் தான் நம்ம உடம்பு வந்து இயக்கிட்டு இருக்குது. இதுல வந்து யோகி என்ன செய்யறாங்க, தியான பயிற்சியில உட்கார்ந்து மூச்சை பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி தன்னோட மனசு, உடம்பு, ஐம்புலன்கள் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னோட உயிர் மூச்சை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல நிறுத்தி அவங்க உள்ளுக்குள்ளேயே தன்னையே பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையில அவங்க வந்து வருவாங்க. பகவானை தரிசிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. இந்த இதுகெல்லாம் என்ன செய்யுது, இதோட பலன் வந்து என்ன அப்படின்னா, இது ஞானத்தோட வாயில். ஒரு உண்மையான யோகி, யோகிங்கிறவன் போலியும் இருக்கிறாங்க, உண்மையும் இருக்கிறாங்க. ஒரு உண்மையான யோகி என்ன செய்வான், உயிர் விடும்போது கடைசியா அந்த துரியம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த வாயில், அது இந்த மண்டபத்துல அந்த இடத்துல இருக்கிறத, அது வழியாதான் உங்களோட உயிர் போகும்னு சொல்றாங்க. அப்படி உயிர் போறவங்க யாருமே திரும்பி வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு பிறவி எடுக்க வரமாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த யோகம் தான் இது. ஆனா இது செய்வதற்கு வந்து நாமளா எதுவுமே முயற்சி பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் மூலமா இந்த யோகங்களை கற்றுக்கிட்டு செய்யக்கூடியது ஒரு ஈஸியானது. ஆனாலும் இந்த காலத்துக்கு இது வந்து என்ன பரிந்துரைக்கப்படலை. இது ஏன்னா இது வந்து நம்ம எல்லாராலையும் செய்ய முடியாது. இது வந்து கொஞ்சம் கடின பயிற்சி. அதுக்காக தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, பக்தி யோகத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இப்ப பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் அஷ்டாங்க யோகா. அதோட நிலைகள் என்னன்னா அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து யமம். இது வந்து என்னன்னா வெளிப்புற பண்புகள். வெளிப்பக்கமா நாம வந்து என்னென்ன செய்யணும், அதோட அந்த யோகத்துல உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை எப்படி ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி இதுல சொல்லிட்டு இருக்கு. நியமம் அப்படிங்கிறது உட்புற பண்புகள். நம்மளோட மனசை எப்படி பக்குவப்படுத்தணும், அந்த நியமம், எந்த வகையான நியமங்களை நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டு அந்த யோக பயிற்சிக்கு தயாராகணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது ஆசனம். இது வந்து ஒரு உட்கார்ற இடம். அந்த இடமே வந்து தனிமையான இடமா இருக்கணும். அது மேல உயரத்திலேயோ கீழேயோ இருக்கக்கூடாது. அது எந்த விதமான கீழே வந்து எதை விரிச்சு போட்டு, இப்பெல்லாம் வந்து யோகா சென்டர் மூலமா நம்ம என்ன செய்யறோம், வீட்லயே வந்து யோகா மேட் அப்படின்னு விற்கிது. அதை வாங்கி நம்ம உட்காந்துட்டு வீட்டுல பிராணாயாமம் பண்றவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க, யோகா பயிற்சி பண்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா, கர்ப்பப்புள்ள வந்து கீழே பரப்பி அது மேல மான் தோல் அதை விரிச்சு போட்டு, அந்த மெல்லிச துணி ஒண்ணு போட்டு அது மேல மான் தோல் போட்டு அது மேலதான் அவங்க உட்கார்ந்துட்டு தியான பயிற்சியை ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆசன பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு மூக்கை அப்படி பத்திக்கிட்டு இன்னொரு மூக்கு வழியா சுவாசம் பண்ணி இந்த மூக்கு வழியா மெதுவா விடுறது. அதே மாதிரி மாறி மாறி இந்த மூச்சு பயிற்சிய 2 மூக்கையும் ஒரு மூக்கால சுவாசிச்சு ஒரு மூக்கால மெதுவா வெளிவிடணும் அப்படிம்பாங்க. அதே மாதிரி இது பிராணாயாம பயிற்சி. நிறைய பேர் நீங்க எல்லாம் செய்யறவங்க கூட இருப்பீங்க. பிரத்யாகாரம். இது வந்து புலன்கள் எல்லாம் அடக்கிறது. நம்மளோட ஐம்புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம்னு 10 இருக்குது. எல்லாத்தையுமே அடக்கணும். அதெல்லாம் அடக்குன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், மனசுக்குள்ள நம்ம ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுல வந்து அந்த தியானத்துல உட்கார்றது. அடுத்தது தாரணை, கவனத்தை ஒருமித்தல். உள்ளுக்குள்ள நம்மளோட புலன்கள் எல்லாம் அடக்கணும்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க நம்ம ஆத்மாவை நோக்கி நம்மளோட மனசு எல்லாமே என்ன செய்யணும், புலன்கள் அத்தனையும் அதுக்குள்ள வந்து கவனத்தை வைக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு செயலுக்கு தாரணை. அடுத்தது தியானம், தியான நிலையை உட்கொணர்வு. இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்க, அவங்க தியானத்துல ஆழ்ந்துடுவாங்க. அது உள்ளேயே அதே பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாவையே பார்க்கிற ஒரு உணர்வு அவங்களுக்கு வந்துடும். இத மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வெளி உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் தன்னை சுத்தி நடக்கிறது எதுவுமே அவங்களுக்கு ஒரு தெரியாத நிலையில ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு ஒருமித்த நிலைக்கு போறது ஒருங்கிணைப்பு. அதாவது உள்ளுக்குள்ளேயே தியானத்தோட ஒடுங்கி போறதுதான் சமாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உயிர் மட்டும் மூச்சு மட்டும் ஓடிட்டு இருக்கோம், ஆனா தன்னை சுத்தி நடக்கிறது எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அதை பத்திய செயல் வந்து சமாதி அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுவும் அதேதான். இது வந்து என்னன்னா, மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்பர்ஷான் க்ருத்வா பஹிரபாக்யாம்ஷ சைவாந்தரே பிரபோ பிராணாபான ஸ்மரண கிருத்வா நாசா
மந்தசாரிணோ யதேந்திரியமனோ புத்திர் முனிர்மோக்ஷப்பராயணः விகதேஷ்வயா क्रोधो யச சதா முக்த ஏவச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன, இது வந்து போன சாப்டர் 5வது சாப்டர்ல 27 அப்புறம் 28வது ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து இங்க வந்து எடுத்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி படிக்கிற வாசி அந்த சாப்டர்ல இந்த ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, அதுதான் இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இதுதான் பிராணாயாம முறை. இதுல வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து இதுல கண்ட்ரோலா ஆகுறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த பரத்தல் முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதான் அதுல கொடுத்திருக்கு. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி நம்மளோட எல்லா ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்திட்டு எதையும் வெளியுலகத்துல எது என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியாத அளவுக்கு புருவ மத்தியில், நம்மளோட புருவத்தோட மத்தியில நம்மளோட கண்களை அங்க நிறுத்தணும். அந்த மாதிரி நிறுத்திட்டு பார்வையும் கண்களையும் பார்வையும் அந்த நம்ம பாக்குறதே அந்த இடத்த பார்க்கணும். அது மாதிரி பார்த்து நிறுத்திட்டு நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி உள்ளுக்குள்ள போற சுவாசம் வெளி சுவாசம் இது ரெண்டையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி மனம் புலன்கள் அறிவு இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மாகி, அதாவது மனசை கட்டுப்படுத்தணும், நம்மளோட சென்சஸை கட்டுப்படுத்தணும், இன்டெலிஜென்ஸை கட்டுப்படுத்தணும். இது எதுவுமே நம்ம யோசிக்க கூடாது, எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும், அது உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போகணும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய யோகி என்ன செய்வான், ஒரு ஆன்மீகவாதி வந்து முக்தியை விரும்பி அதை செய்யறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். நம்மளோட வீழ்ச்சிக்கு காரணமே முக்கியமா இருக்கிறதே ஆசைதான். அந்த ஆசை வந்து அதுல இருந்து விடுபட்டுறான். ஆசையினால ஆசையை கிடைக்காதப்ப என்ன வருது, பயம் வருது. அந்த பயம் அதுல இருந்து ஒரு கிடைக்காதப்ப அதுல வர கோபம், இது எல்லாத்துல இருந்தும் அவன் விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறவன் எப்படி எப்போதும் வந்து முக்தி அடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். இப்ப வந்து இந்த கண்களையும் பார்வையும் புருவ மத்தியில நிறுத்துறோம் அப்படிங்கிற போது அவங்க என்ன செய்வாங்க, முழுசும் மூட மாட்டாங்க கண்களை. பாதி திறந்த நிலையிலையும் பாதி பாக்குற மாதிரியும் வச்சுப்பாங்க. முழுசு மூடிட்டா தூக்கம் வரும்பாங்க. அது மாதிரி முழுசும் பார்க்கவும் கூடாது, வெளிப்புறத்தை கவனிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்ணை பாதி மூடி பாதி திறந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் அவங்க வந்து கண்களை வந்து நிறுத்துவாங்க. பார்வையை வந்து அந்த மூக்கு நுனியில புருவ மத்தியில நிறுத்துவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு யோகி என்ன செய்வான், அவன் வந்து எந்த ஒரு கடமைக்காகவும் வந்து அத பலனை எதிர்பார்த்து அந்த செயலை செய்யவே இல்லை. எல்லாமே பகவானுக்காக கடமையா வந்து அதை செய்யறான். அந்த மாதிரி சன்னியாசி தான் யோகி அப்படின்னு, உண்மையான யோகி அவன் தான். அதனால இவன் அவன் ஒரு துறவியாவும் இருப்பான், அதே சமயம் யோகியாவும் இருப்பான், பகவான்கிட்ட பற்றுதலாவும் இருப்பான். இதுதான் வந்து இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது அடுத்து பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பந்து ஆத்மாத்மன்சதஸ்ய ஏனஸ்மை ஆத்மனோஜிதः அநாத்மன்ஸ்ய சத்ருத்வே வர்தேதாஸ்மைவ சத்ருவத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுவனுக்கோ அது மிகப்பெரிய விரோதியாகும். இப்ப நம்ம வந்து மனசைதான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. மனசு வந்து யார ஒருத்தர் கட்டுப்படுத்துறாங்களோ அவங்களால என்ன செய்ய முடியும், எல்லாரையுமே அவங்களை வெல்ல முடியும். நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க கூட நம்ம சொல்ற பேச்ச கேட்பாங்க. ஏன்னா நம்ம மனசை நம்மளால முதல்ல கட்டுப்படுத்த முடியுது. அந்த மனசு வந்து அவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுது. அப்படிப்பட்ட அந்த மனசை கட்டுப்படுத்த தெரியாதவனுக்கு வந்து அதுவே விரோதி ஆகுது. அவன் மனசே அவனால கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா தன்னை சுத்தி இருக்கவங்களை எப்படி அவனால கட்டுப்படுத்த முடியும்? அது மாதிரி யாராலையும் அவங்களால முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்க மனசை வென்றவன் யாரா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த பரமாத்மா நம்ம வந்து நம்மள்ட்ட என்ன விருப்பம், நம்மள்ட்ட என்ன நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிறத அவன் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அவனுக்கு வந்து எந்த விதமான பற்றுதலும் இருக்காது. இந்த உலகத்துல அவனுக்கு வந்து கீழே கிடக்கிற கூழாங்கல்லும் ஒண்ணுதான், நம்ம பீரோல வச்சிருக்க தங்கமும் ஒண்ணுதான். ரெண்டையும் வந்து அவன் சமமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில அந்த யோகியானவன் இருப்பான். அந்த மாதிரி மனசை வந்து எல்லாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது யமா. மாதாஜி படிங்க. யோகி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
यो हि युज्ञीत सततम् आत्मानां रहिषि सिद्धिता एहाकियत् सिद्धात्मा निराक्षेर अपरिग्रहः. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். இது வந்து யமா ஃபர்ஸ்ட் முதல் நிலை பார்த்தோம் இல்லையா, வெளிப்புற பண்புகள். அதாவது வெளிப்புறத்துல அவன் என்னென்ன செய்யணும், அந்த முதல் ஸ்டெப் இதுதான். அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தன்னோட உடம்பு, மனசு மற்றும் ஆத்மா இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும், பகவானோட தொடர்புல வந்து நம்ம முதல்ல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். மனம் ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருக்கோம், உடம்பு ஒண்ணு செஞ்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம ஆத்மா வந்து நம்ம சாமி கும்பிடுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. மூணையும் என்ன செய்யணும், ஒருங்கிணைச்சு எப்போதும் பகவானை பத்தியே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில உடம்பு, மனசு, ஆத்மா மூணும் ஒண்ணு சேரணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் தனிமையான இடத்தில், எல்லாரும் இந்த ஒரு கூட்டமா இருக்கிற இடத்துல, வீட்டுல அந்த மாதிரி நம்ம சுற்றத்தார்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்து இருந்தா அதெல்லாம் அந்த யோகத்துல எல்லாம் உட்கார்ந்து செய்ய முடியாது. முதல்ல தனிமையான இடத்த தேடணும். வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு ரூமுக்குள்ள கதவை சாத்திட்டு கூட செய்ய முடியாது. அதுக்கான தனியா ஒரு இடம் போகணும். அந்த மாதிரி இடத்துல தனியா வசிச்சு மனச கவனத்தோட எப்போதும் கட்டுப்படுத்தணும். ஒரு நிமிஷத்துல இல்ல, ஒரு நிமிஷம் அந்த மனசு அலமாஞ்சிட்டா கூட இந்த யோகா பயிற்சி போயிடும். அதனால எப்போதும் கவனத்தோட மனசை கட்டுப்படுத்தணும். அப்படி அவ இருந்துட்டா உரிமை உணர்வுகள் இருந்தும் ஆசைகளில் இருந்தும் அவனுக்கு வந்து என்னென்ன உலக பற்றுகள் இருக்கோ அது, உலகத்துல இருக்க சொந்த பந்தங்கள், அவங்களோட சொத்து பத்துகள் எதுவா இருந்தாலும் அந்த உரிமை உணர்வுகள் எதுவா இருந்தாலும், சொந்தமாகட்டும் பொருளாகட்டும் எதுவா இருந்தாலும் அதுல இருந்தெல்லாம் ஆசைகள்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிலைக்கு அதுல வந்து வரணும். அடுத்தது வந்து இது ஆசனா. மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माता जी. सुषौतेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्चरितं नातिनीसं शैलजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रमं कृत्वा यतः सिद्धेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने पुञ्च्यात् யோகம் ஆத்மம் விசுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்ப்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோளாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த காலத்துல இது சத்திய யுகத்துல எல்லாம் இப்படிதான் அவங்க வந்து எல்லாரும் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. யோகம் அவங்கெல்லாம் ஆயுஸ் கூட, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்ப நமக்கு வந்து 100 வயசுங்கிறோம். இந்த கலியுகத்துல துவாபர யுகத்துல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு 1000 வயசுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு மேல திரேதாயுகத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு 10,000 வருஷங்கிறாங்க. சத்தியயுகத்துல எல்லாம் அதை விடவே அவங்களுக்கு ஆயுள் கூட. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்களெல்லாம் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா போய் பல காலம் வந்து அவங்க தவம் புரியறதுக்கான யோகா பயிற்சியில எல்லாம் ஈடுபடுறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு இருந்தது. அதனால அவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த மாதிரி தனிமையான இடமும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது. அதுக்கு போய் தர்ப்ப புல்லை கீழே பரப்பி அது மேல மான் தோலும் மென்மையான ஒரு துணியாலும் ஃபர்ஸ்ட் மறைச்சிட்டு உட்கார்றதுக்கு ரெடியா வராங்க. அடுத்தது இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். அந்த இடம் அதுல சுற்றுப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து சூழ்நிலை வந்து எப்படி இருக்கும், கிளீனா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அழுக்கு படைஞ்ச இடத்துல எல்லாமோ தூசி இருக்கிற இடத்துலயுமோ வந்து உட்காந்து யோக பயிற்சியை பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் எதுவும் வந்ததுன்னா நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதே மாதிரி அந்த இடமே ஒரு தூய்மையா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ரொம்ப உயரத்துலயும் கீழே தாழ்வாவும் இல்லாம ஒரு மாடரேட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து அந்த ஆசனத்தை அமைக்கணும். அதுக்கு பிறகு அதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இப்ப வந்து அவங்க வந்து என்ன உட்காருனாங்க, அந்த ஆசனத்துல அமர்ந்து தன்னோட மனசு, அப்புறம் புலன்கள், அப்புறம் செயல்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அந்த மாதிரி அவங்க உட்காரும் போது அவங்களோட முக்கியமா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டா உட்காரணும்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம முதுகு தண்டு இருக்கு இல்லையா, இடுப்புல இருந்து முதுகு, கழுத்து, அந்த தலை இது எல்லாம் வந்து ஒரு நேர்கோட்டுல இருக்கிற மாதிரி
அவங்க உட்காரணும். நம்ம கூன் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டோ இல்ல வந்து மின்னுக்கு தள்ளி அந்த மாதிரி எல்லாம் உட்காரக்கூடாது. அவங்க உட்கார்ந்துருக்க ஸ்டைலே வந்து ஒரு நேர்கோடா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு அமைப்புல அவங்க உட்கார்ந்தாதான் அந்த அந்த சக்கரங்கள்லாம் அந்த 7 விதமான சக்கரங்களும் அதுக்கு உங்களுக்கு யோகத்துல வந்து பயனளிக்கக்கூடியதா இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல மனசை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தையும் அவங்க தூய்மைப்படுத்தணும். எதனால இந்த காமம், ஆசை, கோபம் அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இங்க கூட பகவான் வந்து யோகத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. பத்ரிகாசிரமம் போனீங்கன்னா பகவான் வந்து யோகத்துலதான் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. அத மாதிரி இது போலதான் இருக்கிறாரு. அது மாதிரி நீங்க கூட பார்த்திருக்கலாம். நான் போனதில்ல. அது மாதிரி பகவானே வந்து யோகாசனத்துல இருக்கிறாரு. மக்களும் நாமளும் அது மாதிரி பயிற்சி பண்றதுக்காக சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। युक्तन्नेव सतात्मानं योगी मानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थां हरि கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். இதுதான் யோகத்தோட பலன். இந்த மாதிரி யோகம் செய்யறதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பகவானோட திருநாட்டை போய் அடையிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை அவங்க அடையறதுக்காக தான் அவங்க அந்த யோக பயிற்சியை அவங்க வந்து செய்யறாங்க. அஷ்டாங்க யோகியும் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு விதமான பாதை. நம்ம வந்து பலவிதமான பாதை இருக்கு பகவானை சென்றடையறதுக்கு. அதுல இது ஒரு வகையான பாதை. அந்த பாதையில வந்து யோகி அஷ்டாங்க யோகம் மூலமா மனசை கட்டுப்படுத்தி பகவான் சென்று இறைவனோட திருநாட்டை அடைகிறான் அப்படிங்கிறது. இதுதான் பிரத்யாகாரா. இந்த சக்கரம் வந்து இங்க இருக்கிறது. புலன்கள் எல்லாம் அடக்குறாங்க. அந்த மாதிரி அடக்குறதுனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு நிலை கிடைக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாத்யசன்சது யோகோக்தி நகை நசைகாந்தம் அனஷனதஹ நசாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரோதோ நைவ சாகுனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையவன் யோகியாவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு பகவான் இதெல்லாம் சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகம் மூலமா என்ன தெரியுது, நாம வந்து சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நியமம் இருக்கு. இந்த அளவுதான், இவ்வளவு சாப்பிடணும், இந்த நேரத்துல தூங்கணும், இந்த நேரத்துல இதை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது. ஒரு யோகியா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து எத்தனை இதை செய்யறாங்கன்னு பாருங்க. அவங்க வந்து தன்னோட மனசை கட்டுப்படுத்துறாங்க, உடம்ப கட்டுப்படுத்துறாங்க, சென்சஸை கட்டுப்படுத்துறாங்க, இத்தனையும் செஞ்சுறாங்க. அளவா சாப்பிடுவாங்க, அளவா தூங்குவாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, அவங்க வந்து யோகி ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து இது உருவாக்குது. இது இஷ்டம் போல வந்து நம்ம வேணும் நம்ம வந்து சாப்பாட்டை நமக்கு பிடிச்ச டேஸ்டா இருக்கு, நம்ம சாப்பாடை பார்த்தாலும் நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னுட்டு விருப்பப்பட்டு நம்மளோட ருசிக்கு அடிமைப்பட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், அதிகமா சாப்பிட்டா அவங்களால யோகத்துல முன்னேற முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு தூங்குறதும் சரிதான். கொஞ்சமா சில பேர் தூக்கமே வரலம்பாங்க, சில பேர் வந்து ரொம்ப நாளை தூங்குவாங்க. சோம்பேறியா இருக்கிறவங்க எல்லாம் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க, இல்ல தூங்கலைன்னா கூட படுத்தாத அட்லீஸ்ட் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையெல்லாம் இல்லாம அளவோட சாப்பிட்டு அளவோட தூங்கி இருக்கிறவங்கள மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு யோகி ஆவதற்கான ஒரு வாய்ப்பே வரும். இது இல்லாதவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு யோகி ஆகிறதுக்கான தகுதியே கிடையாது அப்படின்னு பகவான் இது மூலமா நமக்கு சொல்றாரு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யுக்தாஹார விக்ரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இது வந்து அடுத்த நிலை. இது என்னது, நியமா. இதுதான் உட்புற பண்புகள் நீங்க இருக்கு இல்லையா, அந்த உட்புற பண்புகள் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சாப்பிட்றது. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், அளவா சாப்பிடணும், அளவா தூங்கணுங்கிறது. அப்புறம் அது மாதிரி உழைக்கிறதுலயும் அப்படிதான். இப்ப வந்து யோகியாவரம் வந்து தன்னோட குடும்பத்தை விட்டுட்டு போகாம
குடும்பத்தையும் கவனிச்சுட்டு யோகத்துல இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அவங்க வந்து உழைப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு. இல்ல முழுசும் யோகியாவே இருக்கிறான்னா கூட அவன் வந்து தன்னோட வயிற்றுக்கு சாப்பிடறதுக்காவது உழைச்சுதான் ஆகணும், அந்த உடலை காப்பாத்துறதுக்காக. அந்த மாதிரி உழைத்தல்லயே என்ன செய்யணும், ஒரு அளவு இருக்கணும். அது கூட அளவுக்கு மீறி உழைக்க கூடாது, அளவு தேவையில்லாம உழைக்காமயே இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் கேளிக்கை, நம்மளோட பொழுதுபோக்குகள், இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் எல்லாமும் நெறிப்படுத்தணும். இது ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும். அப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்த ஒருத்தராலதான் இந்த யோக பயிற்சி மூலமா என்ன செய்யும், எல்லா வித துன்பங்களையும் நீக்கிவிட முடியும். அவங்களால வந்து துன்பங்கள்ல இருந்து வெளிவர முடியும் அப்படின்னு இப்ப நியமத்தை பத்தி பகவான் இதெல்லாம் கூறியிருக்கிறாரு. அடுத்தது என்ன கொடுக்குறாரு பாப்போம். இது தாரணா. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। यथा विनियतं सिततं आत्मन् एवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இதோ இருக்கு. தாரணைங்கிறது என்ன, கவனத்தை ஒருமித்தல். இது இப்ப என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூட கூறப்படுகின்றான். தாரணாவோட நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு யோகி எப்படி இருக்குன்னா, தன்னோட மனசை ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட்டுப்படுத்தணும். இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொல்றதே தான் அவங்க திருப்பி சொல்றாங்க. நம்ம மனசு, உடல், புலன்கள், ஆசை, இது எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான். எல்லா ஆசைகள்ல இருந்து விடுபடணும், உன்னதம் செல்ல நிலை பெறணும். உன்னதம்னா என்ன, பகவான் தான். அந்த நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா தான் அந்த உன்னத நிலைய நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த யோகத்தின் மூலமா பார்க்கக்கூடியவங்க உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். அப்போ வந்து அது உள்ள போய் அவங்க அதுக்குள்ளேயே இருந்து ஆழ்ந்து தனக்குள்ள இருக்க அந்த தன்னோட ஆத்மாவையோ அல்லது இந்த பரமாத்மாவையோ யார் ஒருத்தர் காண்றாங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, அதை விட்டு வெளியில வர மாட்டாங்க, அதுலயே நிலை பெற்று இருந்துருவாங்க. அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। यथा दीपो नातो निगते सोमपा स्मृता योगिनो यतः सिद्धस्य युक्तो योगम् आत्मनः। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். இப்போ வந்து ஒரு விளக்கு ஏற்றி வைக்கிறோம். அந்த விளக்கை வந்து நம்ம பூஜை ரூமுக்குள்ள ஏற்றி வைக்கிறோம். அந்த ரூமுக்குள்ள வந்து காத்தடிக்கல அப்படின்னா அது நிலையா அப்படியே ஆடாம அசையாம ஸ்டெடியா வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதே நம்ம வந்து கார்த்திகை தீபத்தும் போது என்ன செய்வோம், தெருவுல கொண்டு நம்ம வாசல்ல கொண்டு வைப்போம் அந்த தீபத்தை. அது அடிக்கிற காத்துல என்ன செய்யும், இப்படியே அலைபாயும், ஆடும். எந்த நேரம் நின்றுடுமோ அப்படின்னு கூட நம்ம பயப்படுவோம். அப்படி நின்னாலும் நம்ம போய் மறுபடியும் ஏத்தி வச்சுக்கிட்டு இருப்போம். அத மாதிரிதான் வந்து இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, காற்று வீசாத இடத்துல உள்ள தீபம் மாதிரி அவங்க மனசு என்ன செய்யுது, எதுலயும் அலைப்பாயல. மனசை வந்து அவங்க ஒருமிச்சு அதுல நிறுத்துறாங்க, தியானத்துல ஆழ்ந்து போறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்க அந்த நிலையில மனசை அடக்கக்கூடிய யோகி தான் என்ன செய்வாங்க, திவ்யமான அந்த ஆத்மா, அது தன்னோட அந்த ஆத்மா மேல அவங்க தியானம் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த இருக்கும்போது ஸ்திரமாக இருக்கிறான். அப்பன்னா ஆடாம அசையாம தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது. நிறைய பேருக்கு வந்து புற்று எழுவோம். நீங்க எல்லாம் இதுல படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு யோகி உள்ள உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, தன்னை சுத்தி வந்து ஒரு புத்து கிளம்பி அது அவங்கள மூடியே விடும். அந்த மாதிரி பல வருஷ காலம் கூட அவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லாம எதுவும் இல்லை. ஆனா அந்த புற்று கட்டி கூட அவங்க உள்ள இருப்பாங்க, மூச்சு மட்டும் போயிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க, ஆழ்ந்து ஸ்திரமா இருப்பாங்க. இந்த இவரை பாருங்க, அவரோட எலும்பு கூடு மாதிரி இருக்கிறாரு. அவரோட உடம்புல இருக்க சதையெல்லாம் காணும், இவரு எலும்புதான் தெரியுது. தாடி வளர்ந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து தொங்குது. இந்த மாதிரி அவங்களோட இயற்கையான அந்த வளர்ச்சி இருக்கும். உடல் சாப்பிடாதனால என்ன செய்யுது, மெலிஞ்சு போயிடுது, எலும்பு தெரியுது. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து தியானத்துல வந்து ஆடாம அசையாம எவ்வளவு காலம் அவங்களால அந்த தியான பயிற்சி அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க எதை பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அதை பார்க்கிற வரையில அந்த தியானத்திலேயே ஆழ்ந்து
அதுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து இன்பம் அடையக்கூடிய காலமும் வரும். அவங்க என்ன செய்வாங்க, தண்ணீர் தானே இன்பம் அடைவாங்க. அதை தவிர வேற எதுவும் வந்து சுகம் இல்லை, இதை தவிர வேற என்ன இருக்கு இன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு கூட அந்த யோகியானவன் அந்த நிலைக்கும் போகுவான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. இது சமாதி நிலை. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது. இது வந்து சமாதி நிலை அப்படின்னா சுத்தமா அசைவு கிடையாது. அவங்க உயிர் மட்டும்தான் இருக்கும், அவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்கங்கிறது மட்டும்தான் தவிர எந்தவித அசைவுமே அவங்க உடம்புல இருந்து இருக்காது. அது சமாதி நிலை. ஆனா உயிரோட தான் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஜட செயல்கள்ல இருந்து முழுமையா விலகி இருக்கிறாங்க. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவித்திருக்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னோட மனசுல கட்டுப்படுத்துறதுனால உள்ளுக்குள்ள இருக்க தன்னையே தானே கண்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதுல ஒரு இன்பத்தை அனுபவிப்பாங்க. அது ஒரு இன்பம், அது ஒரு வகையான இன்பம். அதை வந்து யார் ஒருத்தர் பயிற்சி செய்யறாங்களோ அவங்களாலதான் உணர முடியும். நம்ம வந்து படிப்பறிவுல நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். இது மாதிரி அந்த திறன்ல இருந்து இந்த பக்குவ நிலையை உணரலாம். அதுல இருந்து அவங்க என்ன ஒரு சமாதியில இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உணர்ந்துக்கணும். நமக்கு தெரிஞ்சு நம்மளோட குருமார்கள் எல்லாம் கூட நிறைய பேர் வந்து சமாதி நிலையில இருந்திருக்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். அந்த நிலையில அவங்களோட சீடர்கள்லாம் போய் அவங்களோட சமாதியா அந்த நிலையை வந்து கலைக்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்போ கண் வீழ்ச்சி பாக்குறவங்களோ அப்பதான் வந்து என்ன செய்வாங்க, அவங்கள வந்து அவங்கள்ட்ட பேசவே விருப்பப்படுவாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா நமக்கு தெரிஞ்ச விஸ்வாமித்திர முனிவர்கள்லாம் கூட அந்த மாதிரி வந்து யோக நிலையில இருந்துக்கும் போது அவங்கள தியானத்தை கலைக்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்க, தேவலோகத்துல இருந்து ஊர்வசி ரம்பை எல்லாம் அனுப்பி அவங்களோட தியானத்தை வந்து கலைக்கிறதுக்காக அனுப்புவாங்க. அந்த மாதிரி விஸ்வாமித்திரர் ஒரு தடவை வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாரு. அது கூட உங்க எல்லாருக்கும் கூட தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மாதிரி யோகியானவன்னு வந்து தன்னை சுத்தி நடக்கிறது எதையுமே தெரியாம இருக்கணும். அந்த நிலைதான் உண்மையான சமாதி நிலை. அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். தன்னோட அந்த புலன்கள், எல்லா புலன்களும் வந்து அவனுக்கு ஒரு இன்ப நிலையை கொடுக்குமா. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வந்து என்ன செய்யறாங்க, எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை வந்து அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று. இதை விட வந்து உயர்ந்தமான ஒரு லாபம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அது கிடையாது. அவங்க எல்லா வித ஜட புலன்களோட இதுல இருந்தும் அவங்க வந்து விலகிடுறாங்க இல்லையா. அதனால அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எந்த வித துன்பமும் இருக்காது, இன்பமும் இருக்காது. அது ஒரு மாதிரி ஆழ்நிலையில அவங்க அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறாங்க. அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. தன்னை சுத்தி இடி இடிக்கும், மழை பெய்யும், வெயில் அடிக்கும், அந்த மாதிரி பௌதீகத்தினால ஏற்படக்கூடிய துன்பம் வரும். காட்டுல மிருகங்கள்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. தன்னை சுத்தி ஊர்வனெல்லாம் வந்து ஊர்வம். அந்த மாதிரி எந்த ஒரு துயரத்துக்கு மத்தியிலையும் கூட என்ன செய்வாங்க, அவங்க ஆடாம அசையாம அந்த சமாதி நிலையிலேயே ஆழ்ந்து இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது இது மூலமா தெரியுது. அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களோட இதுதான் தன்னோட மனசை ஒருமிக்கிறதுனால வர்றது. இந்த முதல் பிக்சர்ல என்ன இருக்கா அப்படின்னா, துரோணாச்சாரியார் வந்து வில்வித்தை கத்து கொடுக்குறாரு. தன்னோட மாணவர்கள் வந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள், அப்புறம் இவங்க எல்லாருக்கும் கௌரவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே சமயத்துல ஒன்னாதான் எந்தவித உயர்வு தாழ்வு இல்லாம யாரையும் ஏற்ற இறக்கம் இல்லாம அவர் வந்து உண்மையா கத்து கொடுக்குறாரு. ஆனா அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, அதுல வந்து சிறந்த சீடனா ஆகுறாரு. ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து மரத்துல இருக்க அந்த பறவையை வந்து வீழ்த்துறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கா வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யறாங்க, மரத்தை பாக்குறாங்க, கிளைய பாக்குறாங்க, இலைய பாக்குறாங்க, அந்த பறவையை பாக்குறாங்க. ஆனா வந்து அவங்க குறி வந்து கரெக்டான குறி இல்லை. எதை பாக்குறேன்னு கேட்டா அவங்களோட குறி வந்து சரியான இலக்கு இல்லை. ஆனா அர்ஜுனனை கேட்கும்போது என்ன செய்யறாரு, பறவையோட கண்ணு தெரியுது அப்படிங்கிறாரு. எந்த அளவுக்கு அவர் நுண்ணியமா அந்த கண்டை நோக்குனார்னா அவரோட இது வந்து குறி வந்து எந்த அளவுக்கு அதுல செயல்திறனா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு மனசை வந்து என்ன செய்யணும், திடமா உறுதியோட அந்த குறிக்கோள்ல வந்து ஈடுபடுத்துறது. அது வந்து இவர் செஞ்சாரு. அடுத்தது இவங்க எல்லாம் வந்து பாண்டவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, இவங்க கௌரவர்களோட சூழ்ச்சியினால காட்டுக்கு போய் அஞ்ஞாத வாசம் எல்லாம் கழிக்கிறாங்க இல்லையா.
அப்போ வந்து 10-12 வருஷம் என்ன செய்யறாங்க, எல்லாரும் தெரியிற மாதிரி துறவு வாழ்க்கை வாழறாங்க. 1 வருஷம் வந்து அஞ்ஞான வாழ்க்கை வாழறாங்க. அந்த 1 வருஷம் அஞ்ஞான வாழ்க்கை வாழறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒரு நிலை. யார் கண்ணிலையும் படாம வாழணும். அதெல்லாம் எதனால அவங்க வந்து செஞ்சாங்க, மன வைராக்கியம். அந்த மன வைராக்கியத்தினாலதான் அவங்கள வந்து அந்த ஒரு நிலைய ஒரு பெரிய ராஜாங்கத்துல ராஜபுத்திரர்களா இருந்தும் பிற்காலத்துல அவர் வந்து சக்கரவர்த்தியா இருந்தாரு தர்மர். அப்படிப்பட்டவர் கூட என்ன செய்யறாரு, தன்னோட நிலையில இருந்து இறங்கி சாதாரண ஒரு மனிதரா வந்து காட்டுக்குள்ளேயும் இதுலயும் கஷ்டப்பட்டு வாழறாங்க. மன உறுதி, வைராக்கியம், அந்த மாதிரி ஒரு உறுதி வந்து அந்த யோகிக்கு வேணும். அடுத்தது இது வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, திரௌபதியோட சுயவரத்தும் போது அங்க போட்டி வைக்கிறாங்க. கீழே தண்ணி குளம் மாதிரி இருக்குது, மேல வந்து ஒரு மீன் வந்து கட்டி சுத்திக்கிட்டு இருக்குது. அந்த சுத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த மீனை குறி வச்சு அடிக்கணும். மீனோட ஒரு பொம்மை அது வந்து குறி வச்சு அதை அடிக்கணும். அப்படிங்கும் போது நேரா பார்த்து அடிக்க கூடாது, கீழே இருக்க தண்ணியில வச்சு குறி பார்த்து அடிக்கணும். அப்படிங்கிற எவ்வளவு பெரிய ஒரு கடினமான அது. அது எல்லாராலையும் செய்ய முடியுமா அப்படின்னா, கீழே குறி வச்சு மேல இருக்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் அந்த மீன். அத வந்து அர்ஜுனன் ஒருவனாலதான் அதை வந்து வெல்ல முடியுது. அவனோட வீரமும் அதுல வெளிப்படுது. அவனோட இது அது என்னது வில்வித்தையோட திறமையும் அவன் அதுல வெளிப்படுது. இது எல்லாம் எதனால இந்த 3மே பிக்சரும் என்ன கட்டுறாங்க அப்படிங்களோட மன உறுதி. இவங்க மனசை கட்டுப்படுத்துறாங்க. இத்தனை பேரும் மனசை கட்டுப்படுத்தலைன்னா இந்த எந்த விதமான செயல்களுமே அவங்களால எல்லாம் செய்ய முடியாது. அதுக்காக இந்த இடத்துல அதை கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சலம் ஹி மன பிரமாதி பல்வத் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா பிரமாதி பல்வத்ருஷ்டம் தஸ்யாக நிக்ருஹ மன்யே வாயோ இவ சுதுஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ ஒரு யோகியா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன செய்யணும், இடைவிடாத ஒரு பயிற்சி செய்யணும். அது மட்டும் இல்ல, வெளி விவகாரங்கள்ல இருந்தெல்லாம் விலகி இருக்கணும். பகவான் மேல வந்து ஒரு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரியணும். இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில எல்லாம் இருக்கிறவங்களா மட்டும்தான் அந்த யோக நிலையை கூட பயில முடியும். அவங்க என்ன செய்வாங்க, உண்மையா இருக்க ஒரு யோகி என்ன செய்வாங்கன்னா, தன்னை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் எல்லார்ட்டையும் பகவானை வந்து நோக்கும். அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, வித்யா வினயசம் பண்ணே அப்படின்னுட்டு அந்த ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா நேத்தி. அந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க, தன்னை சுற்றி இருக்க அந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாம் பரமாத்மாவை பார்க்கக்கூடிய, பகவானை பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனசு வேணும். பகவான்லயும் எல்லா உயிர்களையும் பார்ப்பாங்க. நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம், விஸ்வரூபம் வரும், விஸ்வரூப தோஷம் 11ஆவது சாப்டர் பார்ப்போம். அதுல என்னன்னா எல்லா உயிர்களும் பகவான்கிட்ட இருக்கிறத அர்ஜுனன் பார்ப்பாரு. அந்த மாதிரி இந்த யோகி என்ன செய்வான், எல்லா உயிர்களிடத்தும் பரமனையும், பரமானிடத்தில் வந்து எல்லா உயிர்களையும் யார் ஒருத்தன் பார்க்க முடியுதோ அவனாலதான் வந்து என்ன செய்யும், சமநோக்கு. அந்த சமநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய அவனாலதான் யோக நிலையிலேயே அமர முடியும். அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, எல்லா உயிர்வாழிகளோட சுக துக்கங்களையும் தன்னோடது மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவமும் அவங்கள்ட்ட இருக்கும். ஒரு உயிர்வாழி கஷ்டப்படுறான்னா பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அத மாதிரி போய் அதுக்கு உதவியெல்லாம் செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட யோகி வந்து பரம யோகி அப்படின்னு கூட சொல்லப்படுது. இந்த இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்று. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்னு பகவான்கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாரு. பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து நிறைய அறிவுரைகள் சொல்றாரு. உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நிறைய விஷயங்களை கர்மயோகத்தை பத்தி, சாங்கிய யோகத்தை பத்தி எல்லாம் வரிசையா சொல்லிட்டு வர்றாரு. இப்போ வந்து அஷ்டாங்க யோகத்திலையும் வந்து அவர் சொல்றாரு, மனசை கட்டுப்படுத்தி அஷ்டாங்க யோகம் பயிலணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது 8 விதமான நிலைகளை பத்தி விவரிக்கிறாரு. அப்ப இவர் வந்து மனசை வந்து என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு இவர் வந்து பகவான்கிட்ட இவர் சொல்றாரு.
மனசு வந்து அமைதியற்றது. உண்மைதான், நம்மளால கூட வந்து மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அது என்ன செய்யும், நம்ம உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம மனசு வந்து அலைபாஞ்சு வேற எங்கேயாவது கூட யோசிக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான். அது வந்து நமக்கு அடங்காது அப்படிங்கிறத அதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. அமைதி இல்லாதது, அடங்காதது, அப்புறம் குழப்பம் நிறைந்தது. எல்லாமே இதை செய்யலாமா, இது கேட்கலாமா, இதை படிக்கலாமா, இல்ல நம்ம அந்த வேலையை போய் பார்க்கலாமா, கிளாஸுக்கு வரலாமா, வேண்டாமா அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம், குழப்பம்லாம் கூட அடைவோம். அந்த அளவுக்கு வந்து என்னது, மனசு வந்து சக்தி மிகுந்தது. நம்மளையே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு, நம்ம ஆத்மாவை கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு அது சக்தி அடைந்தது. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனசை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. காத்த கூட நிறுத்திடலாம்ல, கதவெல்லாம் ஜன்னல்லாம் சாத்திட்டோம்னா என்ன செய்யும், காத்து உள்ள வராது. அது மாதிரி காற்றை கூட அடைக்கலாம். ஆனா என்னோட மனசை அடக்கிறது கடினமா இருக்குதும் போல இருக்கு. இதுல நான் எப்படி வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தெல்லாம் என்னால பயில முடியும்? பகவான் வந்து அதான் சொல்றாரு, நீ ஒரு பரம யோகியா நீ வந்து இரு அப்படின்னு சொல்றாரு. யோகியா இரு, எல்லாரோட யோகி சிறந்தவன், நீ யோகியா இரு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இவர் சொல்றாரு. என்னால என் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன விடை கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம். இதுல என்ன கேட்டிருக்கு, மனம் வந்து ஒருவரின் நண்பனா அல்லது எதிரியா? இது வந்து நம்மள நாமளே கேட்டுக்கணும். நமக்கு வந்து நம்மளோட மனசு நமக்கு நண்பனா இருக்குமா, எதிரியா இருக்குமா அப்படிங்கறத வந்து எதை வச்சு நம்ம அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது? சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க கூட பதில் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् मुषित्वा श्रद्धेस्नः ऋषीणां सीमतां केहे योगभ्रष्टोऽपि जायते कृष्णं ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யாருக்கும் வந்து மனசை வந்து நண்பனா எதிரியா அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்ல முடியல இல்லையா? அது வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம எல்லாம் திங்க் பண்ணணும். நம்ம என்ன, நம்மளோட மனசை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு. மனசை யாரோ ஒருத்தவங்க எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த மனசு வந்து நண்பன். யார் ஒருத்தரால அதை கட்டுப்படுத்த முடியாம அது போற போக்குல விடுறாங்களோ அந்த மனசு இப்ப உங்களுக்கு எதிரி. அதுதான் வந்து பகவான் சொல்றாரு. அடுத்தது இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? இந்த அளவுக்கு வந்து இது பகவான் சொல்றாரு, மனசை கட்டுப்படுத்தி யோகால இருக்காங்கன்னு. அப்படிப்பட்ட யோகா பயிற்சி பண்றவங்க டக்குன்னு அதுல இருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டா அவங்களோட நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது இப்ப அர்ஜுனன் வந்து அடுத்த கேள்வி கேட்கிறாரு. எத்தனை அவருக்கு சந்தேகம் எத்தனை உண்டோ அத்தனையும் நம்மளோட சந்தேகமா வச்சு அவர் வந்து நமக்கு தீர்வு கொடுக்கிறாரு. இப்ப யோகத்துல இருக்கிறவன் அப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, யோகத்துல ஒரு உண்மையான ஒரு யோகியா இருக்கக்கூடிய வந்து என்னைக்குமே வீழ்ச்சி அடைய மாட்டான். வீழ்ச்சி அடைஞ்சா அது வந்து என்னென்ன ஆகுங்கிறத நான் சொல்றேன். வீழ்ச்சி அடையாத யோகி என்ன செய்யறான், பகவானோட ஆன்மீக லோகத்துக்கு சென்றடைகிறான். அவன் செய்யற எந்த ஒரு நல்ல செயலும் அவனை ஒரு காலத்திலயும் வீழ்ச்சி அடைய விடாது. அவன் கொஞ்சமா செஞ்சானா அதுக்கு தகுந்த பலன், நிறைய செஞ்சானா அதுக்கு தகுந்த பலன். அதனால யோகி வந்து ஒரு காலத்திலயும் வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் இல்லையா? வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதாவது இப்ப இந்த வெற்றி யோகத்துல போய் உட்கார்றாங்க, கொஞ்ச காலத்துல அவங்களால முடியாம என்ன செய்யறாங்க, பின்வாங்கிடுறாங்க. என்னால இதுக்கு மேல யோகத்துல பயில முடியல, என்னால இதுக்கு மேல என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, மனசு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு. இப்ப விஸ்வாமித்திரர் கூட யோகத்துல இருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாரு இல்லையா, நமக்கு தெரிஞ்சு மேனகை மூலமா. அந்த மாதிரி கொஞ்ச காலத்துல வீழ்ச்சி அடைகிறவங்க இருக்காங்க. நெடுங்காலம், ரொம்ப நெடுங்காலம் வந்து தவம் இருந்துட்டு அதுல வீழ்ச்சி அடைகிறவங்களும் இருக்காங்க. பல காலம் யோகியா இருந்திருப்பாங்க, கடைசி காலத்துல முழுசு முடிக்கிறதுக்குள்ள வீழ்ச்சி அடைகிறவங்களும் இருப்பாங்க. இது மாதிரி 2 வகையான யோகிகள்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, ஆனாலும் அவங்க செஞ்ச யோகத்தோட பலன்களால அவங்க என்ன செய்வாங்க, பற்பல வருடங்கள் புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் போயில அங்க போய் இன்பங்கள் எல்லாம் அனுபவிப்பாங்களாம். புண்ணிய ஆத்மாக்கள் பிதற்குலோகமோ இல்ல சொர்க்கலோகமோ அவங்க எல்லாம் எங்க போகணும்னு விருப்பப்பட்டாங்களோ அங்க போய் நிறைய சுகங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு பின்னாடி என்ன வருவாங்க, திரும்பி கீழே பூமிக்கு வர்றாங்க. வந்து எங்க பறக்குறாங்க அப்படின்னா நல்லோரின் குடும்பத்தில். இப்ப வந்து இவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு நல்லா ஒரு பக்தி உள்ள குடும்பம்.
பிராமணர்கள்லாம் என்னன்னு தெரியாது. ஆனா ஒரு பக்தி உள்ள குடும்பத்துல வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு குழந்தையா பிறப்பாங்க. அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க பக்தியோட நிலையில சின்ன குழந்தையில இருந்தே அவங்களுக்கு வந்துரும். இல்ல அடுத்தது வந்து என்ன செய்வாங்க, அதுவும் இல்லைன்னா ஒரு செல்வந்தரோட குடும்பத்துல கூட போய் பிறக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பண வசதி எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறக்கும் போதும் அவங்க என்ன செய்வாங்க, எந்த முன்னைய பிறவியில என்னத்தை விட்டாங்களோ, எந்த இடத்துல அவங்களோட யோக நிலையை விட்டாங்களோ அதை வந்து இந்த பிறவியில இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து என்னைக்கும் வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க அப்படின்னு இல்ல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. இதுல என்ன சொல்றாங்க, அதான் யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவிர அதேதான் இதுக்கு படிக்க மாத்தாச்சு. हरे कृष्णा माता जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एहतीतुर्वपतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். அப்படின்னா அவங்களோட வந்து அவங்க செஞ்சவோட புண்ணியம் வந்து ஒரு காலத்திலயும் கெட்டு போகாது அப்படின்னு பகவான் உறுதியா சொல்றாரு. கொஞ்ச காலத்துல யோக பயிற்சியில இருந்து வீழ்ந்தாலும் சரி, நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதனாலும் சரி, அவங்க என்ன செய்வாங்க, அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குடும்பத்தில் பிறப்பது உறுதி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால அவங்க வந்து மறுபடியும் என்ன செய்வாங்க, விட்ட இடத்துல இருந்து தொடருவாங்க. எந்த இடத்துல அவங்களோட பக்தி நிலை பாதியில நின்னுதோ அதுல இருந்து கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து இப்ப நமக்கும் அதேதான். நம்மளும் வந்து இந்த பிறவி நமக்கு வந்து முழுமையா நம்மளால வெற்றி அடைஞ்சு ஆன்மீக லோகத்துக்கு போக முடியுமா முடியாதாங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். நம்ம அடுத்த பிறவி இருப்போமா, பகவான்கிட்ட போய் சேருவோமா அப்படின்னுட்டெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. நம்மளோட பாவ கணக்கு புண்ணிய கணக்குலாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணணும். அதாவது பாவம் மட்டும் இல்ல, புண்ணியமும் கிளியர் ஆகணும்னு தான் சொல்றாங்க. பாவம் புண்ணியம் ரெண்டுமே என்னது பேலன்ஸ், ஜீரோ பேலன்ஸுக்கு வரணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஜீரோ பேலன்ஸ் என்னைக்கு வருதோ அவங்களால மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போக முடியும். புண்ணியம் இருந்தா கூட அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம மறுபடியும் இங்க வந்து பிறந்துதான் ஆகணும். புண்ணியமா இருந்தா அனுபவிக்கணும், பாவமா இருந்தாலும் இங்க வந்து அனுபவிக்கணும். இது ரெண்டும் இல்லாம ஜீரோல இருக்கும்போது நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறது உறுதி. அந்த மாதிரி பிறவி வந்து நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிகவும் அரிதானதாகும். இந்த பிறவி, இப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி யாருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் என்ன செய்யும், அரிய பிறவி, இது யாருக்கும் வந்து ரொம்ப கிடைக்காது அப்படின்னு பகவான் இதன் மூலமா நமக்கு சொல்றாரு. இது என்ன அப்படின்னா, மாதாஜி உனக்கு இங்க புக் இருந்தேன்னா புக்ல இருந்து படிங்க, ஸ்லோகம் சரியா தெரியல. 6.47 படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. 47 மாதாஜி. 47. योगिनामपि सर्वशां मद्रतेनान्तरात्मना श्रद्धावन् भजते यो मां समे युक्ततो मतः। हरे कृष्णा माताजी। கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இதுல என்ன பகவான் சொல்றாரு, கர்மி ஞானி சன்னியாசி இவங்களெல்லாம் விடவே வந்து யோகி தான் வந்து சிறந்தவங்கன்னு இந்த ஸ்லோகத்துல, இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு. 6.46 சொல்லுவாரு. அதனால நீ ஒரு யோகியா மாறு அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு. அதுவும் இல்லாம என்ன சொல்றாரு, எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் யார் ஒருவன் வந்து என்னையே நம்பிக்கையோட, என் மேல பக்தியோட, எல்லாத்தையும் எனக்காகவே தன்னில் வந்து என்னை நினைச்சு, எண்ணுக்குள்ள அவனை நினைச்சு, அந்த மாதிரி பகவானுக்குள்ள நம்மளையும் நமக்குள்ள பகவானையும் நினைச்சு யார் ஒருத்தெல்லாம் அன்பு தொண்டு புரிகிறாங்களோ, யார் ஒருத்தவங்க எல்லாம் பகவான் மேல பக்தி செலுத்துறாங்களோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு யோகி வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு மிகவும் உயர்ந்தவன். அவனை விட எனக்கு வந்து எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் அவன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன, அவன் வந்து யார் ஒருத்தவங்க எப்போதும் பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க, யார் ஒருத்த வந்து இதையே திவ்யமான அன்பு தொண்டு, எல்லா உயிர்களிடத்தையும் அன்பை பார்க்கணும், எல்லா உயிர்களிடத்தையும் பகவானை பார்க்கணும், அதே மாதிரி பகவானுக்குள்ள எல்லா உயிர்களையும் பார்க்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்க யோகிய வந்து எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும், எனக்கு உயர்ந்தவன் அப்படின்னு எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் உயர்ந்தவன்னு பகவான் இதன் மூலமா சொல்றாரு. இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, எல்லா யோகத்திலையும் பக்தி யோகம் தான் வந்து சிறந்ததுங்கிறதுக்கான படிநிலை. இது வந்து படிக்கட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. கீழே வந்து என்ன இருக்குது, கர்ம யோகம் இருக்குது. அடுத்தது வந்து ஞான யோகம், இது அஷ்டாங்க யோகம், இது பக்தி யோகம்.
இந்த படிநிலைகள்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இந்த கர்மயோகம் செய்யறவங்களும் பக்தி யோகத்துக்கு தான் போறாங்க. கடைசியா அவங்களோட இறுதி நிலை அதுதான். ஞான யோகத்துல ஈடுபடுறவங்களும் பக்தி யோகத்துக்கு தான் போறாங்க. அஷ்டாங்க யோகம் செய்யற குழுங்களும் என்ன செய்யறாங்க, பக்தி நிலைக்கு தான் போறாங்க. எல்லாரோட ஒரு இலக்கும் அதுதான். இப்போ வந்து கடலை நோக்கி நதிகள்லாம் வருது. பலவிதமான நதிகள் வந்து கடலை நோக்கி வருது. அது வந்து எல்லா நதியும் வெவ்வேறு தனித்தனி வழியில தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா எங்க போய் இறுதியில சேருது அப்படின்னா கடல்ல போய் சேருது. அத போலதான் இந்த யோக நிலைகள்லாம் தனித்தனி வழியா இருந்தாலும் இறுதி நிலை வந்து பக்தி யோகம் அப்படிங்கறதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நேரடியா பக்தி யோகம் புரிஞ்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து இது ஈஸி. இந்த காலகட்டத்துக்கு இந்த மத்த யோகங்களை விட நமக்கு பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான வழி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நமக்கு இந்த நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை பத்தி பார்ப்போம். இதுல வந்து இப்ப சத்தியலோகத்துல வந்து விஷ்ணுவை பற்றி தியானம் புரியுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஆயுள் காலம் நீட இருந்தது. பல காலம், அதாவது 1000 100 காலம் 1000 ஆண்டு காலம் வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஆயுளே இருக்கு. நமக்கு இருக்கிறதே 100 வயசுதான். அதுல நம்ம தியானம் பண்ணணும்னா நம்மளோட மத்தெல்லாம் யாரு செய்வா? ஒருத்தரும் பண்ண முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி அது சத்திய யுகத்துக்கு உகந்ததா இருந்தது. அதனால அவங்க எல்லாம் தியானத்துல இருந்தாங்க. அடுத்தது திரேதா யுகத்துல என்ன செய்யறாங்க, யாகங்கள்லாம் வளர்த்து பகவானை சென்றடையறதுக்காக யாகங்கள்லாம் செஞ்சாங்க. அதுக்கு யாகம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் வந்து அதிகப்படியான விலை உயர்ந்த பொருள்களா இருக்கும். அதுக்கான ஆச்சாரியர்களும் அவங்கெல்லாம் அதை வந்து பயிற்சியில ஈடுபட்டவங்க எல்லாம் குருவெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அவங்க வந்து அதை செஞ்சாங்க திரேதா யுகத்துல. அடுத்தது துவாபர யுகத்துல விரிவான கோயில் வழிபாடு. இதெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, கோயில் கோயிலா அழகா நமக்கு வந்து கருங்கல் சிலையில எவ்வளவு பெரிய கோயில் எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம மன்னர்கள்லாம். அப்படிப்பட்ட கோயில்லாம் இப்ப நம்மளால உருவாக்க முடியுமான்னா நம்மள அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு கூட நம்மளால முடியாது. அப்படிப்பட்ட கோயில்ல போய் தெய்வத்தை வந்து வழிபடுறது, விக்கிரக வழிபாடு செய்யறது வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து செஞ்சாங்க. இது வந்து எதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க, பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது 12th கேண்டோ 3 சாப்டர் 3ல 52 அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இதை பத்தி இந்த விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து நாமளா சொல்லல, பாகவதம் மூலமா நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறாங்க. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கலியுகத்துல என்ன செய்யுது, இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கவும் ரொம்ப ஈஸி. நமக்கு வந்து நம்ம கோயில்ல போய் கூட வழிபாடு செய்ய வேண்டாம், யாகம் செய்ய வேண்டாம், தியானம் செய்ய வேண்டாம். ரொம்ப வீட்டுல உட்கார்ந்தபடியே என்ன செய்யணும், பகவானோட நாமங்களை நம்ம வந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே போதும். அதுவே வந்து நமக்கு என்ன செய்யும், முக்தியை கொடுத்துரும். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வழியை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது நமக்கு பரப்புறதுக்கு தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு 500 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நமக்காக கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு. இந்த கலியுகத்துக்கு நம்மளோட ஆயுள் குறைவான இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு வழிமுறைய நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப இது வந்து என்ன செய்யுது, இப்ப வந்து இந்த இடத்துல ஒரு லிஃப்ட் இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு படிக்கட்டு போகுது. இது மேல் தளத்துக்கு போகணும்னா இதுல வந்து இந்த படிக்கட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிற இந்த யோகம் எல்லாம் புரிஞ்சு புரிஞ்சு அந்த மேல் தளத்துக்கு போறாங்க. பக்தி யோகம்ங்கிற அந்த மேல் தளத்துக்கு இந்த மாதிரி படிக்கட்டு வழியா ஏறுறாங்க. அது வந்து என்னன்னு, ஒண்ணு வந்து உடல் உழைப்பு இருக்குது, ரெண்டாவது என்ன செய்யுது, டைம் எடுக்கும். இது செய்யறதுக்கு வந்து உடனே நினைச்சோன்னா டக்குன்னு மேல ஏற முடியாது. ஆனா ஈஸியான வழி என்ன செய்யுது, லிப்ட். கீழே வந்து ஏறி சுவிட்சை தட்டினோம்னா மேல கொண்டு விட்டுருது. இந்த ஈஸியான வழி இருந்துதான் பக்தி யோகம்னு இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க, இந்த கடின பாதை யாரும் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாங்க, ஈஸியான லிப்ட்ல போகலாம் விருப்பப்படுவாங்க. அதனால நமக்கு வந்து பக்தி யோகத்தை பயிலணும் அப்படிங்கறத பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஜபம், கீர்த்தன், இது மூலமா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மகா மந்திரத்தை நம்ம வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறது வந்து இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம மந்திரமா அதை உச்சரிச்சோம்னா அது ஜபம் ஆயிடுது. அதே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம அதை ராகமா பாடும்போது இது என்னது, அதுவே சங்கீர்த்தனம் ஆகுது. இப்போ ஒரே மந்திரமே நமக்கு வந்து ஜபமாவும் சங்கீர்த்தனமாவும் இது பண்ணுது. நம்ம ஈஸியா சொல்லக்கூடிய ஒரு மகா மந்திரம். இதை பயன்படுத்தி நாமெல்லாம் வந்து பலனடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான்
இப்ப நம்ம பிரபுபாதா நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, அந்த ஒரு வழியை கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம இஸ்கான் ராதா கோவிந்த் டெம்பிள் வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது, இந்த பிளாட்ஃபார்மை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதன் மூலமா நாம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து செம்மைப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு தெரியுது. இப்போ வந்து வேத குறிப்புகள்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பிரபுபாதா வந்து நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு. அவரோட புக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அதெல்லாம் வந்து அதுல எல்லாம் பகவானோட ஹோலி நேம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எப்படி அதுல இருக்கு அப்படிங்கறது, எப்படி சாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அந்த புக்ல வந்து உள்ளடக்கி இருக்கிறாரு. பகவத்கீதை, பாகவதம், அப்புறம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்குது. அப்புறம் வேதங்கள், உபனிஷத்துக்கள் அதுல எல்லாமும் அந்த நம்மளோட ஹோலி நேம்ஸை பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி இதுல இருந்தெல்லாம் நமக்கு வந்து குறிப்பு கொடுக்குறாங்க. அது என்னென்னங்கிறத நம்ம இப்ப பார்ப்போம். இது நம்ம பார்த்ததுதான். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதி சுரே சுமேஷகம் நாம்னாம் கலி கல்பசாசனம் நதத் பரதர்ஷோ வியாசர் அவதேஷ திரஷ்யதே இதி ஷயோசகம் நாம்னாம் கலி கல்ப மனுஷநாசனம் மஷநாசனம் நதத் பரதர பயாஹசர் அவதேஷ திரஷ்யதே. அதாவது என்ன செய்யறாங்க, எல்லா இலக்கியங்களையும் தடையில்லாம கற்ற பின்னும் கூட என்ன செய்யுது, இந்த வயசுக்கு இந்த மதத்தின்படி இந்த இதுபடி எல்லாம் படிக்கணும்னு எந்த வித ஒரு இதுவுமே இல்லை. இது எதுல கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கிருஷ்ண யஜ்ர பத்ர திளிர கலிசந்தாரண உபநிஷத்து அப்படின்ற உபநிஷத்துல வந்து பகவானோட அந்த திரு மந்திரங்களை நாமங்களை உச்சரிக்கிறத பத்தி இதுல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இதுல என்னமோ ஸ்கிரீன்ல சரியா வரல, ஆனா அதுல வந்து அழகா கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தது இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதிலீலா 17.21 கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஹரே ராம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சண்டை மற்றும் பாசாங்கு எப்போதும் இந்த கலியுகத்துல என்ன நடக்குது, சண்டை நடக்குது. ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. வீட்டுக்குள்ளேயும் குடும்பத்துக்குள்ளேயும் நடக்குது, வெளி உலகத்திலயும் நடக்குது. அப்புறம் பாசாங்குத்தனம் என்னன்னா, போலித்தனமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழறாங்க. உண்மை வந்து யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். பாதி நேரம் உண்மையா இருப்பாங்க, பாதி நேரம் பொய்யான மகிழ்ச்சி. அந்த மாதிரி ஒரு பாசாங்குத்தனமான இந்த கலியுகத்தில் இதுல விடுதலையின் ஒரே வழி என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை நம்மளோட என்ன செய்யற, கிருஷ்ணரோட அந்த நாம மந்திரங்களை வந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இதை தவிர வேற வழி இல்லை. அதுதான் இத கலவு நாஸ்தியவன்னு இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. பகவானோட நாமங்களை உச்சரிக்கிறத தவிர நம்ம இந்த கலியுகத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வழி இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்திருக்குது. அந்த ஸ்லோகம் தான் இங்க இருக்குது. அது வந்து சரியா மேல் வரி தெரியல, வருது என்னமோ. அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் கூறப்பட்ட கலியுகத்தில் கூறப்பட சரியாவே எழுத்துக்கள் தெரியல. இது வந்து யாருகிட்ட சொல்றாங்க அப்படின்னா, இவருகிட்ட நம்ம யுதிஷ்டிர மகாராஜு கிட்ட சொல்றாங்க. கலியுகத்துல வந்து வறண்ட மனநிலையில இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, நாம வந்து பகவானோட நாமங்களை உச்சரிச்சால வழியா ஆழ்நிலையோட அந்த ஆழ்நிலைக்கு உயர்த்தப்படுறதுக்கு ஒரே வழி வந்து என்ன செய்யணும், அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து என்ன பண்ணணும், உச்சரிப்பதன் மூலமாக தான் ஒருத்தர் வந்து தன்னோட மனசை அடக்கி மனசையும் இதையும் அடக்கி என்ன பண்ணுவாங்க, ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு அவங்க உயர்த்தப்படலாம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது சாப்டர் 3வது கண்டம் 51வது ஸ்லோகத்துல இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து பகவத்கீதை, நம்மளோட பகவத்கீதையிலேயே இதுல வந்திருக்குது. நமக்கு பின்னாடி வரும் 10வது சாப்டர்ல வருது.
யஜ்ஞானாம் யப யஜ்னோ யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்னோஸ்மி அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாரு. அவர் வந்து 10வது சாப்டர் வந்து விபூதி யோகம்னு சொல்லப்படும். அவர் பகவான் வந்து என்னென்ன நிலைகள் எல்லாம் நான் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்னு காட்டுவாரு. அவரோட விபூதிகள்லாம் எதுல எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லும் போது யஜ்ஞத்துல எப்படி இருக்கிறாருன்னா ஜப யஜ்ஞமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. கிருஷ்ணராகிய நான் யாகங்களில் என் என் திற நாமங்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆகிறேன். அதாவது குருவெல்லாம் அந்த வந்து யார் யார் யஜ்ஞம் புரியுறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சு அந்த யஜ்ஞம் நடத்துறாங்க. அந்த மாதிரி நான் ஜப யஜ்ஞமா இருக்கிறேன், நான் தான் அந்த ஜப யஜ்ஞம் அப்படின்னு பகவானே பகவத்கீதை 10.25 கொடுத்திருக்கிறாரு. அது நம்ம பின்னாடி அதை நம்ம படிப்போம். இது எப்படின்னா இது வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்திய லீலையில 20.16 கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகம். நாம் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரா வித நியமத ஸ்மரேண காலக ஏதாத்ருஷி தவ கிருபா பகவன் மமாமி துர்தைவம் ஈத்ருஷம் இகஜானி நானுராக. அப்படின்னா என்ன, அதாவது பகவானுடைய அந்த நாமங்கள் தான் வந்து இந்த உயிர்வாழிகள் அத்தனைக்கும் என்ன செய்யுது, நன்மை அளிக்கக்கூடிய ஒரு இது நாமம். அவரோட நாமங்கள் வந்து கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, நரசிம்மான்னு பலவிதமான அநேக நாமங்களா அவர் வந்து இருக்கிறாரு, உள்ளடக்கி இருக்கிறாரு. அத்தனை நாமங்கள்லயும் என்ன செய்யறாரு, தன்னோட சக்தியை வந்து அதுக்குள்ள புகுத்தி இருக்கிறாரு. பகவானோட நாமத்தை சொல்றதுக்கும் பகவான கும்பிடுறதுக்கும் எந்தவித வேற்றுமையும் இல்லை அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நாமம், ரூபம், குணம், பகவான் எல்லாமே சமம், ஒண்ணுதான். அவரோட நாமத்தை உச்சரிச்சாலும் நம்ம பகவான் வழிபாட்டுல ஈடுபடுறோம் தான் அர்த்தம் அப்படிங்கிறது மாதிரி இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இந்த நாமங்களை சொல்றதுக்கு வந்து எந்த விதமான கடினமான நிபந்தனையும் இல்லை. இதுக்கு வந்து இடம், காலம் இது எதுவுமே கிடையாது. எந்த இடத்துல வேணாலும் சொல்லலாம், எந்த காலத்துல வேணாலும் சொல்லலாம். ராத்திரி 12 மணிக்கு நம்ம எழுந்து தூக்கம் இல்லைன்னு கூட அந்த மந்திரங்களை உச்சரிக்கலாம். ஒரு துக்க வீட்டுக்கு போயிருக்கிறோம், அங்க சொல்லலாமான்னா கண்டிப்பா சொல்லலாம். நம்ம யாத்திரை பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த நேரத்துல சொல்லலாமான்னா அப்பவும் சொல்லலாம். இரவுல பகல்ல குளிக்காம கூட சொல்லலாம். எந்திரிச்சு பல்ல விளக்கிட்டு முகத்தை தண்ணி ஊற்றி உடைச்சிட்டு வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்ட சொல்லலாம். அந்த மாதிரி வீட்டு விளக்கு இருக்க அந்த பெண்களுக்குள்ள அந்த மாத விளக்கு காலத்துல கூட சொல்லலாம். அப்படின்னு ஒரு காலம், இடம் எதுவுமே ஒரு கட்டுப்பாட்டு விதியே இல்லாம எந்த நேரத்திலையும் உச்சரிக்கக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ஒரு மகா மந்திரம் இது. இப்ப வந்து காயத்ரி மந்திரம் எல்லாம் சொல்லணும்னா அதுக்கெல்லாம் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு. அதுக்கு இந்த நேரத்துலதான் சொல்லணும், இப்படிதான் சொல்லணும் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இது எதுவுமே வந்து இதுக்கு இந்த மகாமந்திரத்துக்கு கிடையாது. யார் வேணா எப்ப வேணா சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு ஈஸியான வழி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுதான் நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலே பார்த்ததுதான் அத்தியாயம் 6ஓட சுருக்கம். அஷ்டாங்க யோகம்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அதோட 8 விதமான நிலைகள் பார்த்தோம், மனசையும் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம், ஒரு தோல்வியுற்ற யோகி நிலை என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் எல்லா யோகத்தை விட பக்தி யோகம் வந்து சிறந்ததுன்னு ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு அஷ்டாங்க யோகத்துல ஈடுபடணும்னா அந்த யோகியோட நிலைகள்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்க தகுதி என்ன, அவங்களோட தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கள அவங்க எந்த விதத்துல பாக்குறாங்க, மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துறாங்க, ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகல. அப்புறம் அதோட 8 நிலைகள், அப்புறம் மனசை ஏன் கட்டுப்படுத்தணும், வெற்றி அடையாத யோகியோட நிலை எல்லாம் என்ன, அப்புறம் செல்வத்துல அவங்க செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கிறாங்க இல்லைன்னா ஒரு பக்தி யோகியா பிறக்கிறாங்க, அப்புறம் கர்மி, ஞானி, அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகி இவங்களெல்லாம் விட வந்து பக்தி யோகி வந்து ஏன் சிறந்தவன் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அதோட படிக்கட்டுகள்லாம் பார்த்தோம், லிஃப்ட் மற்றும் படிக்கட்டு மூலமா அந்த பக்தி யோகத்தை பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டது. இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம எதை கடைப்பிடிக்கணுங்கிறத நாம முடிவு பண்ணணும். மாதாஜி அந்த பலஸ்ரீ படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலஸ்ருதி சொல்லிருங்க மாதாஜி.
மாதாஜி எனக்கு அது தெரியாத மாதாஜி அது. தெரியாதா? ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். சரி மாதாஜி. ஓகே. ஓம் தஸ்ஸத் இதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபநிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன संवादे आत्मसंज्ञा योग नाम अष्टादशाष्टोऽध्यायः। ओम सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा devotees. Thanks Mataji. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்றேன், நீங்க இது பண்ணீங்க.